रोचमानमुक्षते धान्यं धनमिन्द्राय सोमः सोरणकलिशे दीर्घमायुः विष्णुश्च श्रियन्ददातो जय सर्वज्ञोपशान्ते जायामि ज्ञानमूर्पयामि नमः यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य चण्डीश्वर गोत्रोद्भवस्य केशवनामदेस्य ज्योतिरुद्रस्य चन्द्रानामदेस्य मुरळीनाम साकुटुम्बाणां बालगाय गोत्रोद्भवस्य विष्णुनामदेस्य साकुटुम्बाणां जनकल गोत्रोद्भवस्य रवीन्द्रगुप्तनामदेस्य पद्मनाभस्य साकुटुम्बाणां कुलगोत्रोद्भवस्य वीणावदेस्य साहित्यनाम सौरदेनामदेस्य साकुटुम्बाणां गौणेन गोत्रोद्भवस्य नरेन्द्रगौडनामदेस्य शरण्याप्तस्य शिवारीनामदेस्य अविगौडनामदेस्य दक्षिणाप्तस्य साकुटुम्बाणां पैडवाल गोत्रोद्भवस्य ध्रुवनामदेस्य साकुटुम्बाणां पाण्डुगोत्रोद्भवस्य रविनामदेस्य साकुटुम्बाणां पाण्डुगोत्रोद्भवस्य हर्षनामदेस्य लक्ष्मणस्य गंगाकृष्णनामदेस्य शालिनाथस्य धन्यनामदेस्य रायकनामदेस्य रजकनामदेस्य मित्रनामदेस्य साकुटुम्बाणां सर्वगोत्रोद्भवस्य कृष्णवर्धनामदेस्य यतनामदेस्य इंद्रसेनामदेस्य रायनामदेस्य भवसनामदेस्य मलनामदेस्य रावणामदेस्य साकुटुम्बाणां एकाक्षगोत्रोद्भवस्य सत्यनामदेस्य श्रीरङ्गस्य श्रीकरनामदेस्य शेषनाम साकुटुम्बाणां मार्कण्डेयगोत्रोद्भवस्य नागराजलक्ष्मणामदेस्य रसाकर्णनामदेस्य जयनसहस्रनाम साकुटुम्बाणां शिवगोत्रोद्भवस्य शेखरनामदेस्य शान्तवदस्य रायगणेशनामदेस्य साकुटुम्बाणां स्वराजगोत्रोद्भवस्य भास्करनामदेस्य नामदेस्य महेशनामदेस्य गोत्रोद्भवस्य वडसनामदेस्य लक्ष्मणदेस्य दिव्यनामदेस्य गंगनामदेस्य साकुटुम्बाणां गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामदेस्य श्रीजानामदेस्य श्रीधरनामदेस्य नंदिनामदेस्य साकुटुम्बाणां गोत्रोद्भवस्य राजकुमारस्य गीतालक्ष्मणस्य विशुकुमारस्य साकुटुम्बाणां वडसमाज गोत्रोद्भवस्य रत्नानामदेस्य जवाहरनामदेस्य हरिनामदेस्य वैनामदेस्य राजनामदेस्य संध्या साकुटुम्बाणां नागराजनामदेस्य गोत्रोद्भवस्य साकुटुम्बाणां नीला गोत्रोद्भवस्य सायवसनामदेस्य सायकृतनामदेस्य सायजनाम साकुटुम्बाणां पाण्डु गोत्रोद्भवस्य हरिनामदेस्य देवनामदेस्य साकुटुम्बाणां कृष्ण गोत्रोद्भवस्य पाणसारनामदेस्य चंद्रवादनामदेस्य हेमन्तनामदेस्य हरिजन साकुटुम्बाणां पाण्डु गोत्रोद्भवस्य भुवनेकर भूमिनामदेस्य मलक्ष्मणस्य साकुटुम्बाणां काळिका गोत्रोद्भवस्य सद्वनिकृष्णामदेस्य सन्तर्पस्य साकुटुम्बाणां अशोक गोत्रोद्भवस्य अनकेश कृष्णामदेस्य माधवस्य ज्योतिनामदेस्य साकुटुम्बाणां दिलीपनामदेस्य शोभनामदेस्य साकुटुम्बाणां पंचगोत्रोद्भवस्य केशवनामदेस्य बैल गोत्रोद्भवस्य माधवस्य सत्तावस्य गंगाधरनामदेस्य सागरनामदेस्य मातृगोत्रोद्भवस्य साकुटुम्बाणां शिवगोत्रोद्भवस्य गंगाधरनामदेस्य साकुटुम्बाणां ओम देवीं लक्ष्मीं लोका शोभिनाशेन्मा रमणेन्मा गणमतेन्मा पद्मत्वान्मा भूमिन्मा भवनेन्मा कपिनेन्मा दिक्तेन्मा सुरायन्मा कमलायन्मा कान्तायन्मा कामाक्षेन्मा कृतसंभायन्मा वरदायन्मा वरदायन्मा अशोकायन्मा दीप्तायन्मा सिद्धलक्ष्मीन्मा मोक्षलक्ष्मीन्मा जयलक्ष्मीन्मा धनलक्ष्मीन्मा जयलक्ष्मीन्मा धनलक्ष्मीन्मा शैलसौम्यायन्मा सौभद्रदेवतायन्मा लवणपद्मायन्मा चैन्मा मेधायन्मा सावित्रेन्मा जयायन्मा विजयायन्मा देवसेनायन्मा सदायन्मा स्वायन्मा मातृभ्यो नमः लोकमन्त्रभ्यो नमः प्रत्येन्मा पुत्रेन्मा दक्षेन्मा आत्मानपदेवताय नमो नमः श्री लक्ष्मी वेंकटरमण गुणैश्वराय सुसमानेश्वर मध्य मध्योजपाने मूर्मयाय नमः दिव्या सर्वेश पूर्वराचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम् अनेकं विष्णुवे चतुर्पदेग्नो विष्णु यज्ञ एवान् तदा प्रतिष्ठते स्वत्रोदे विष्णुवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठा स्वाहा इति नारायणाय विद्महे वाहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् निरञ्जनाय धीमहि
तन्नो श्रीनिवास प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्र प्रचोदयात् इति वेदोक्तदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं धेनुर्वागस्मान् उपदिष्टदयितो शतमानं भवति शतायुपुरुष राजकीयदिनदिनाप्रीतिप्राप्तिरस्तु शतमानं भवति शतायुपुरुषतेन्द्रिय आयुष्यतेन्द्रिये प्रतिष्ठति धनं धान्यं वशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्वामी सम्प्रद पुरुषतेन्द्रिय आयुष्यतेन्द्रिये प्रतिष्ठते सन्मङ्गलानि भवन्तु। స్లాబ్ పడిపోవడం అది ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఇబ్బందికరంగా ఉంది. మరి ఆ భగవంతుని అయిపోయి మనకు చైర్మన్గా అవకాశం ఇచ్చారు. మరి ఇలాగనే ప్రభుత్వం కూడా శాంక్షన్ చేసి మరి శిథిలాసన ఆలయాన్ని మనకి చూస్తూ ఉన్నది. ప్రతి బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు నగర నడిబొడ్డులనే ఒక అందమైన ఆలయంగా ఈరోజు కనబడతా ఉంది. మరి దానికి ప్రతి ఒక్కరూ మేము అడగగానే అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు మరి దాతలు కూడా సహకరించినారు. వస్తు రూపేణ ధన రూపేణ కావచ్చు, వీటన్ని ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన విగ్రహాలే కావచ్చు, గ్రైనేట్ బండలు మరియు గేట్ అన్ని విధాలు అన్ని రకాల మేము అడగానే భక్తులు మిత్రులు విగ్రహాలు ఉత్సవ విగ్రహాలు అన్నీ కూడా ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మేము అడగగానే మనందరూ కూడా మరి దాతలు మరి మంచి మనస్ఫూర్తితో సహకరించి మరి ఆలయం ఈ విధంగా మనకు కనపడుతూ ఉన్నది. మరి కొద్ది రోజుల్లో మన ఆలయం కూడా మనం పునః ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం చేయబోతుంది. మరియు మాకు ఎండోమెంట్ అధికారులు కూడా ఎంతో పూర్తిగా సహకారం అందించారు. అలాగే భక్తులు ప్రజలందరూ కూడా ఆలయంకు ప్రత్యేక సహకరించారు. మరియు నేను గత 2 సంవత్సరాలుగా చైర్మన్గా ఉన్నాను. మరి మొన్ననే మా చైర్మన్గా టైం అయిపోయింది. అయినా కానీ మా వంతు నిన్న కూడా ఉప్పల్ వాస్తవ్యులు ఫోన్ చేసి అన్న మీ గుడి మంచిగా కడుతున్నారు, నా వంతు ఉడతా భక్తిగా నేను డబ్బులు వేస్తానని ఈవో గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. ఆ డబ్బులో ఈవో గారికి కొట్టడం జరిగింది. అంటే ప్రజలు ఏముందంటే ఒక ఆలయం నిజామాబాద్ నగరం నడిబొడ్డులో మరి సుందరమైన మరి భవిష్యత్తులో వెంకటేశ్వర ఆలయంగా అవుతుందని నా మనసులో అనుకుంటా ఉన్నా. ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అటు వైకుంఠ ద్వారం పెట్టాం, ఎక్కడ కూడా లేకుండే మరి మా పాలక వర్గం భక్తుల సూచన మేరకు మరి వైకుంఠ ద్వారం ఏర్పాటు చేయడం, దానికి కూడా మరి దాతలు మనస్ఫూర్తిగా సహకరించారు. దాదాపు లక్ష సహకరించారు, అది కూడా సహకరించారు. మరియు ఛానల్ గేట్ మేము అడగగానే మా మిత్రులు 1,00,000 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి టోటల్ గ్రిల్స్ ఛానల్ గేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు మనసు తోచిన విధంగా మరి వాళ్ళు మరి దాత ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఏదైతే చెప్పినామో 5,000 ఒప్పందాలు శిలాపాలకం పెట్టడం చెప్పాము. మరి అటు ఈసీ గారు జీరో గారు వారి సూచన మేరకు మేము ఈసీ గారు 5,000 ఒప్పందం 1 ఏళ్ళ లోపల శిలాపాలకం చేయకుండా అన్యత భావించారు.
శిలాఫలకం కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ఎవరు వచ్చినా మళ్ళీ ఫండ్స్ రావాలనే ఉద్దేశంతో అట్లా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి అన్నగారికి మీకు అంతా తెలుసు. మరి అలాగే ముందు మరి కొద్ది రోజుల్లో ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి మీరు అటు విక్కీ కావచ్చు, అటు సుధీర్ కావచ్చు, మిగతా మన నాయకులు గంగన్న గౌడు, మరి మా పాలక సభ్యులు, భక్తులు, గల్లీవాసులు కూడా మరి అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతూ, మరి ఆ భగవంతుని దయతో నాకు అవకాశం ఇచ్చిండు. సరే, భగవంతుడు ఎట్లా ఏ నిర్ణయం చేస్తా ఆ నిర్ణయం చేస్తాము. మరి ఎప్పటికైతే గుడి సేవలు వెళ్ళేవేళ ఉంటానని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. ఈ అనుకోకుండా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి అందరి వాడు నిగర్వి, ఎప్పుడు కూడా ప్రతి చిన్నవాళ్ళను కూడా పెద్దవాళ్ళను కూడా అన్నాన్ని సంబోధించే ఏకైక వ్యక్తి మన కేశవేనన్న గారు. వారికి స్వాగతం పలుకుతూ, అన్నగారితో మాకు అనుబంధం ఇప్పుడు కాదు, దాదాపు 93-94 నుంచి అన్నగారు నగర యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను అన్నగారు యూత్ కాంగ్రెస్ నగర ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా తీసుకోవడం జరిగింది. అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు కూడా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం. ఆ తర్వాత రాజేందర్ రెడ్డి సాబ్ గారి ఆధ్వర్యంలో యూత్ కాంగ్రెస్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా, రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నగారు ఉన్నప్పుడు జైన్ సెక్రటరీగా, ఇట్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా కార్యక్రమాలు వేణన్న గారి ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాము. అయినా కూడా ఒకటి ఏంటంటే ఏ కమిటీలు కూడా లేనప్పుడు ఇక్కడ శ్రీ సంతోష్ మాత సాయిబాబా సేవా సమితిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందన్న గత 20-25 ఏళ్ల కిందటి నుంచి. అప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని శ్రీ సంతోష్ మాత సాయిబాబా సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తూనే ఉన్నాము. శిథిలావస్థలో ఉన్నది. మేము ప్రతి సంవత్సరం ఏం చేస్తామంటే అన్న సీతారాముల కళ్యాణము, బాబా జన్మదిన వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తామన్న. దాదాపు ఒక 4,000 నుంచి 5,000 వేల మంది అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం సంతోష్ మాత సాయిబాబా సేవా సమితి తరఫున. నిర్వహించడం అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే చీఫ్ గెస్ట్కి అప్పుడున్న ఎమ్మెల్యే ఎంపీ గారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఏ కమిటీ కూడా లేకుండా ఇన్వైట్ చేసి ఈ ఆలయ పరిస్థితులను స్థితిగతులు మొత్తం చూపించేసి కవితక్క గారికి గణేష్ అక్క బాబా మీద నీళ్ళు పడుతుంది అన్న, బాబా మీద మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక ఆ రోజు రథయాత్ర ఉండే భారీ ఎత్తున దాదాపు ఒక 1,000-1,500 మంది పబ్లిక్ రథయాత్ర నిర్వహించారు. ఆ రథయాత్ర నిర్వహించే జెండా ఊపేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడారు. బాబా ఆలయ పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉన్న మాకు తెలియదు, దీని బాధ్యత మాదే చెప్పడం జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమన్నా అంటే 30% అన్నారు. తర్వాత ఏం చేసినా 21% అంటే 21 అంటే మనం 10 lakhs చేయొచ్చు. మనం ఏం చేసాం 14 లక్షలు డిపాజిట్ చేసి టోటల్ ఫార్మాట్ అప్పుడు ఈవో మహేందర్ గౌడ్ గారు మొత్తం టోటల్ ఫార్మాట్స్ వగైరా కంప్లీట్ చేసేసి ప్రపోజల్ పంపించాము. అంటే ఆ తర్వాత ఏం చేసామంటే మా నరసింహ ఆధ్వర్యంలో ఎండోమెంట్ కమిటీ వచ్చింది. కమిటీ ఉన్నప్పుడు అయితే మేము ఏం చేసినట్టే ఫస్ట్ చేయలేదు. అందరూ మేమన్నామంటే భయపడ్డాం. ఎందుకు భయపడ్డామంటే ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో డబ్బులు పోతే అవి రావడం కష్టం అని అన్నారు. అక్కడ అప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చేశారు, పిలిపించారు, మీరు ఇట్లా చేయకపోతే నేను వచ్చి దేవుడి దగ్గర డబ్బులు వేసుకుంటాను ఉన్నప్పుడు డిపాజిట్ చేశారు. మాకు డబ్బులు రేట్ వచ్చినా మాకు సీమన్న కాల్చిన కూడా అందరూ వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత డిపాజిట్ చేసి మళ్ళీ డిపాజిట్ చేసినాక ప్రాసెస్ చాలా ఇది. ఒకటి ఏంటంటే ఇది మనం ఎమ్మెల్యే గారు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేసే పని. తర్వాత ఏం చేసిండు, వాళ్ళ శాంక్షన్ వచ్చేసిండు. ఎలక్షన్కి ముందే శాంక్షన్ 50 లక్షల శాంక్షన్ ఆర్డర్ జరిగితే మన ఇంక్లూడింగ్ మన డిపాజిట్ వచ్చింది. తర్వాత ఏమైందంటే తర్వాత ట్రస్ట్ బోర్డు అయింది. ఆ తర్వాత ట్రస్ట్ బోర్డు కూడా చేసింది అన్న. మేము ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాం, అంతా కన్స్ట్రక్షన్ కూడా బాగా పొరపాటు జరిగింది. సరే అయిపోయినాయి, దాదాపు గుడికి చాలానే నష్టం జరిగింది. ఆ తర్వాత కూడా మొన్న కమిట్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఏం చేసామంటే గుడి ఆగిపోయిన భావనలో మళ్ళీ అందరం కలిసి సేవా సమితి అందరం కలిసి మా సేవా సమితి సంబంధించిన మిత్రులు, మిత్రుల సహకారంతో ఒక సమావేశం నిజనగరంలో సమావేశం వచ్చి అందరూ మన రాజేశ్వర దగ్గర అందరూ సమావేశం వచ్చేసి ఆ రోజు కూడా అందరూ చాలా మన ముందర పోదాం చేపిద్దామన్న వాళ్ళు అందరూ ముందు వచ్చి. కానీ తర్వాత కూడా ఏం చేసినట్టు అప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళ ఎవరు డబ్బులు తీసుకోకుండా మాకు సంబంధించిన బాబు ఆయన తరపు మళ్ళీ ఇంతకు ఇచ్చిన మళ్ళీ 50,000 ఇస్తున్నా. ఫస్ట్ పనాపకు మళ్ళీ వాళ్ళ బాబు పేరు 2 లక్షలు కానీ గ్రానైట్ మొత్తం నేను ఇస్తాను, ఇలా 50,000 ఇస్తాను అని చెప్పేసి వచ్చి మేము ఒక 5 లక్షల రూపాయలు పూజ ఇస్తామని ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మేము కూడా మనకు తెలిసిన మా టీంకి సంబంధించిన బంధువులు డబ్బులు తీసుకొచ్చుకుంటా పనులు చేపిస్తున్నాం. ఆ పనులలో కొన్ని పొరపాట్లను కూడా సరి చేసుకుంటాం. మళ్ళీ సపతి గారిని పిలిపించుకొని కానీ పిలిపించుకొని ఏమేమి పొరపాటు ఇక్కడ నవగ్రహాలు ఉంటాయి. నవగ్రహాలు ఆంజనేయ స్వామి ఇవ్వరు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తాం, మీరు ఇప్పుడు ఉదాహరణ శివాలయం మళ్ళీ అక్కడ నవగ్రహాలు తీసుకున్నాం. ధ్వజస్తంభం కూడా అన్న మనకు ధ్వజస్తంభం మొత్తం కనిపించకుండా ఉంటే కూడా దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ డీ గాని పెట్టించుకొని సపతి గారిని పెట్టించుకొని ధ్వజస్తంభాన్ని అక్కడ జరుపుదామన్న ఒక ఆలోచన మాట్లాడి ఏదో కూడా వాస్తు
మాటి మాటికి కూర్చొని ఇప్పుడు అవుతా చేయడం ఉండకుండా వీలైనంత తొందరగా మీ అందరి ఆధ్వర్యంలో గుడి ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం మన బాగుంటుంది. మాకు ఇంకోటి రెండోది ఏంటంటే అన్న, ఇప్పుడే కాదు గత 20-22 సంవత్సరాల నుంచి కూడా సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలోనే ఫస్ట్ ఏంది శివరాత్రి వేడుకలు, ఆ తర్వాత ఉగాది పంచాంగ సభ మాకు, ఆ తర్వాత శ్రావణంలో అమ్మవారు సంతోషమాత అమ్మవారికి వివిధ రూపాలను అలంకరణ చేస్తామన్న. అదేవిధంగా అమ్మవారి పుట్టినరోజు కార్యక్రమం రక్షాబంధనలు భారీ ఎత్తున చేస్తూ అన్నదానం చేస్తామన్న. ఆ తర్వాత గణపతి నవరాత్రులు చేస్తామన్న సేవా సమితి, ఆ తర్వాత అన్నదానం ఉంటుంది, ఆ తర్వాత దేవి నవరాత్రులు అన్నదానం ఉంటుంది. మళ్ళీ డిసెంబర్లో కూడా ఇంతకుముందు శివపురంలో కళ్యాణం చేసాం, సీతారాముల కళ్యాణం, బాబాజీ వేడుకలు, హనుమాన్ జయంతి, ఇవన్నీ కూడా సేవా సమితి వారి బృందం ఆధ్వర్యంలో చేస్తాం. ఇంతకుముందు శ్రీరామ్ ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పుడు మీరే పేరు అంటే కమిటీకి ఏర్పాటు చేసి మీరే పేరు అభివృద్ధి అర్థం చేసి ఆ బిగాల గారు కూడా సేవా సమితి సభ్యులు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది అప్పటి నుంచి నిరంతరంగా ఏదో ఒక కార్యక్రమం, మన కుల ఏ కార్యక్రమం ఆపద్దు అన్న ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం చేస్తూ దాతలకు, భక్తులకు, భక్తి వాసులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఈ గుడి ప్రణాళిక కూడా ఫస్ట్ నుంచి అనుకోనుకో మా టీం మొత్తం పట్టుదలతోనే మేము అదే ఆ భగవంతుని అమ్మవారితో అందరు ప్రతి ఒక్క భక్తులు, ప్రతి ఒక్క దాత, మా టీం ప్రతి ఒక్క సహకారంతో చేసినామన్నా, ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నామన్నా. ఇది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. మాకు అప్పుడున్న కార్పొరేటర్లతో పాటు ఇప్పుడున్న మాకు విక్కీ గారు కానీ, మాకు జిల్లన్న గారు కానీ, మళ్ళీ ఇక్కడ మన సుధీర్ కార్పొరేటర్ గారు కానీ, మన మాస్టర్ శంకర్ గారు కానీ, మన అధ్యక్షుడు ప్రతి ఒక్కరు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తున్నారు. వీలైనంత తొందరగా మీ అందరి ఆధ్వర్యంలో మంచిగా గ్రాండ్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్న ఆలోచన. ఈరోజు శ్రీ సంతోషి సాయిబాబా ఆలయ నిర్మాణ పనులని పర్యవేక్షించడానికి వచ్చిన ప్రియతమ నాయకుడు నోడా చైర్మన్ అన్నగారు కేశవయ్య గారు స్వాగతం పలుకుతూ, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ ఆలయ భక్తులందరికీ స్వాగతం తెలుపుతూ, అన్న ఇక్కడ ఎన్నో రోజులుగా అభివృద్ధి జరుగుతూనే ఉంది, ఇంకా లేదు. మొన్న కూడా మేమందరం మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు కూడా కొంచెం నిధుల కొరత ఉంది అంటే వెంటనే స్పందించి నిలన్న గారు కానీ, అరవైపల్లి పురుషోత్తమ గుప్తా గారు కానీ, మేము కానీ 26 లక్షల కొరత ఉందనగానే ఇమ్మీడియట్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మేము అందరం ముందుకు వచ్చి 15 లక్షల రూపాయలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్న. ఎర్రం సుధీర్ కార్పొరేటర్ మా ఇద్దరు తరఫున, మాకున్న మిత్రుల తరఫున 5 లక్షల రూపాయలు మేము ఈ గుడికి సాయం చేస్తామని చెప్పినాం. నరేందర్ గౌడ్ ఈ ఏరియా డివిజన్ కాబట్టి ఆయన గుడి ఓపెనింగ్ రోజు ఇక్కడ పూజ సామాన్ కానీ, పూల ఖర్చు కానీ, డెకరేషన్ కానీ, దానికి సంబంధించిన 1 లక్షల నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు ఆయన సాయం చేస్తుంది. ఇళ్ళన్నా తన తరఫున ఒక 50,000 రూపాయలు ఆ రోజు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అన్న మీకు అభివృద్ధిలో పర్యవేక్షించేందుకు మొన్ననే లుడా చైర్మన్ అయినటువంటి మన కేశవేనన్న గారు విజిట్ చేయడం ఎంతో ఆనందకరం. మరి ఇది సాయిబాబా మందిరము, ఈ నడిబొట్టుల ఏదైతే వెంకటేశ్వర స్వామి, సంతోషి మాత, ఈ నామదేవాడ కానీ, సుభాష్ నగర్ కానీ, ఇవన్నిటికీ నడిబొడ్డులో మరి అత్యధిక భక్తులు వచ్చే ప్రదేశంగా ఇది గుడి పరిగణనలో ఉంది. మరి దీనికి చాలా నుంచి అందరం అభివృద్ధి కమిటీలో భాగ్యస్వామ్యం, శ్రీధర్ కానీ, మేమందరం దోస్తులం అందరం భాగ్యస్వామ్యం అప్పటి నుంచి మేము ఇచ్చుకుంటూ వచ్చినాం. ఈ అన్నట్టు
చైర్మన్ గారు బాపూజీ వచ్చిన జిల్లన్న గారికి అలాగే ఎన్ఎం గంగాధర్ గారికి ప్రారంభోత్సవం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మన ఇవ్వడం జరిగింది. మనకి ఇంకేమో పనులు ఉన్నాయో అవన్నింటినీ కొద్దిగా చూసుకొని మనం 10, 17 పంతులు గారు ఏదో చెప్తున్నారు ఫిబ్రవరిలో మరి ఒక మాట అనుకొని అందరం ముందుకు వాళ్ళకి పాత వదిలిపెట్టేయండి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే దగ్గరలో ఉంది కార్యక్రమం ఆగదు. ఎవరు మరియు ప్రముఖులు, దేవాలయం యొక్క భక్తులు, పాత్రికేయులు అందరికీ ఈ యొక్క దేవాలయం అభివృద్ధిని దృష్టి పెట్టుకొని ఎవరు చేసినా దేవాలయంకు చేసారు, ఎవరు సంతానం కాదు, ఎవరి కోసం కాదు. నేను అనేవాడు ఎవడు పైకి రాడు, మనము అనేవాడే పైకి వస్తాడు. దేవాలయం కొరకే నేను కొట్లాడుకుంటే ఏది కాదు. కాబట్టి దేవాలయ అభివృద్ధి కోసమే భక్తులు, ప్రముఖులు, గల్లీవాసులు అనుకోండి, ఇక్కడ స్థానికులు అనుకోండి, ఈ యొక్క పట్టణ ప్రజలు అనుకోండి, అందరూ కలిసి నేను అనేది గతంలో ఏం జరిగింది అద్దు, ఇప్పుడు జరిగేదాని గురించి ఆలోచించండి, జరిగేదాని గురించి చేయండి. నేను అనేవాడు రావణాసురుడు అనుకున్నవాడు కూడా కాలేకపోయింది. వాడు నేను అనుకునేవాడు ఎవరిదైనా అదే పరిస్థితి. కాబట్టి నేను అనంటే అహంకారం అని, మనము అభివృద్ధి. కాబట్టి మనము అని అనుకొని దీన్ని పూర్తి చేసే బాధ్యత తీసుకొని మా ఈవో గారు ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఇవన్నీ తొందరలో ఇవన్నీ దేవాదాయ శాఖ తరఫున ఇచ్చేవి మాత్రం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నాయకులు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ కలుపుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమం దిగ్విజయం చేసి చూడండి. ఇప్పటి వరకు చేసింది కూడా ఇంకా సాగిస్తాము అని అంటే అది కలవదు. అభివృద్ధి చేస్తే ప్రజలు ఇంత ఇచ్చిన దాన్ని, ఆశించిన దాన్ని మనం పూర్తి చేయడం మన ధర్మం. కాబట్టి ఇది దిగ్విజయం చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు నాయకులు ఉన్నారు, ఏ విధంగా అయినా మనకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయగలరని మనం చేస్తూ ఆలయానికి పునర్నిర్మాణానికి వచ్చిన మా అన్న వీరన్న నూడాచరణ్ గారికి మరియు అదే పెద్దలు తెల్లన్న గారికి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేర్ల నమస్కారం అన్న. మరి ఇక్కడ కమిటీలో చాలా మెంబర్స్ దాదాపు 27-28 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముంగడకొచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ వస్తేనే ఇక్కడ వరకు నిర్మాణం చేసుకోగలం. మరి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు మరి భావనలు లేకుండా మనం ఏదైనా చేసేది దేవుడి కోసమే. కాబట్టి అందరం అడుగు ముంగడికి వేసి దీన్ని కలిసి గట్టిగా చేసి కంప్లీట్ చేసేది. సభకు నమస్కారాలు. మరి సాయిబాబా మందిర్కు విచ్చేసినటువంటి మిత్రులు, పెద్దలు, కూడా చైర్మన్ కేశవ్ అన్న గారికి, మరి వివిధ పార్టీల నుంచి, వివిధ కులాల నుంచి, వివిధ మతాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందరికీ ఇక్కడ అందరు వచ్చింది కాబట్టి మీ అందరు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. గత 10 సంవత్సరాల క్రితం 2 సార్లు నేను ఇక్కడ కౌన్సిలర్గా, వైస్ చైర్మన్గా ఎలక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. మరి దానికి కూడా మీ అందరి సహాయ సహకారాలే. అప్పుడు సతీష్ పవార్ గారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మరి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఇక్కడ విగ్రహం చాలా చిన్నగా, నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. సాయిబాబా విగ్రహం చాలా చిన్నగా ఉంది. అటువంటి విగ్రహాన్ని అప్పుడు ఉన్నటువంటి శైలజ వెంకటేశ్వరరావు గారు మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి 25,000 రూపాయలతో అప్పుడు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. ఈ పెద్ద విగ్రహం ఏదైతే ఉందో అప్పుడు శైలజ వెంకటేశ్వరరావు గారు 25,000 ఇచ్చి అప్పుడు ప్రతిష్టాపన చేయబడింది. కాబట్టి ఇందులో మనందరికీ సహాయ సహకారాలు అందరికీ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మరి ఈ టెంపుల్ని అభివృద్ధి చెందాలన్న ఉద్దేశంతో, అభివృద్ధి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మరి ఇక్కడ అందరు జమ అవ్వడం జరిగింది. ఎవరికి కూడా ఎటువంటి మనసులో ఏది పెట్టుకోకుండా, వర్షం పడితే నీళ్ళు పడుతుంటుంది, ఎక్కడిదక్కడ కూలిపోతున్నది. కాబట్టి వాళ్ళు అన్న ఇది పరిస్థితి చూస్తుంటే మరి టెంపుల్ని డెవలప్ చేద్దామని వాళ్ళు ఏ పార్టీకి కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కాదు, ఈ గల్లీకి సంబంధించిన పెద్ద మనుషులు, పైసలు సాయం చేసేటువంటి వ్యక్తులు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ ముందుకొచ్చి చేయడం జరిగింది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈ కమిటీ తరపు నుంచి ఏదైతే కమిటీ ఉంటుందో, ఎవరైతే గవర్నమెంట్లో ఉంటారో వాళ్ళ కమిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళ వ్యక్తులు, చైర్మన్ కానీ మరి మెంబర్స్ కానీ ఉంటారు. వాళ్ళతోని వీళ్ళని కూడా ఎవరైతే ఇంతవరకు డెవలప్ చేసిందో వాళ్ళని కూడా కలిపి, మా అందరిని కూడా కలిపి ఈ తొందరలోనే ఈ ఇనాగ్రేషన్ పెట్టుకోండి. ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు ఉన్న కేశవేను అవసరమైతే మహేష్ గౌడ్ గారు కానివ్వండి, షబ్బీర్ అలీ గారు కానివ్వండి, సుదర్శన్ రెడ్డి సాబ్ కానివ్వండి, వారి దృష్టికి కూడా తీసుకుపోతారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఫండ్స్ అలాట్ అయినాయి కాబట్టి
కొన్ని ఫండ్స్ అలాట్ అయినాయి కాబట్టి ఇంకా మన ఫండ్స్ తక్కువ పడితే కూడా మరి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే విధంగా మరి కేశవేనాథన్ వైసాబ్ గారికి నేను చెప్తున్నా, మీరు కూడా ఉండండి, మేము కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం. మరి ఎటువంటి దీంట్లో పోకండి, మనం డెవలప్ ఎట్లయితుందో అదే చూడండి. శ్రీధర్ వైసాబ్ నేను కూడా చెప్తున్నా, కొన్ని ఇచ్చేస్తాను. మరి ఇంకా చాలామంది ఇంటికి వచ్చిండ్రు, పైసలు ఇస్తాను ఎవ్వరు అనకుండా ఉన్నా అని వాళ్ళే ఇష్టం ప్రకారంగా మేము ఇస్తామని చెప్పింది కాబట్టి వాళ్ళందరి దగ్గర కలెక్ట్ చేద్దాం. ఇంకా ఎంత తక్కువ పడుతుంది దాన్ని కూడా మీరు ఎస్టిమేట్ తయారు చేయండి, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఎస్టిమేట్ తయారు చేయండి, ఎంత తక్కువ పడుతుంది దాన్ని ఎట్లా చేద్దామన్న ఆలోచనతో ముంగడవు. మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ అమలవాడి నామదేవాడ ఈ పెద్దలందరికీ అందరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు చేస్తూ, మరి కేశవేణు గారు కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఆయన ఈరోజు గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు, నిజామాబాద్ పట్టణానికి ఒక ముఖ్య వ్యక్తి కాబట్టి అన్న ఇది డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఏది ఉన్నా కానీ మీరు వచ్చి పిలిస్తే తప్పకుండా రండి, మీ సహాయ సహకారాలు కూడా తీసుకొని తప్పకుండా. అప్పుడు వచ్చిండ్రు మధ్యనే గ్యాప్ వచ్చింది, అప్పుడు మా అందరి టోట ప్రతి ఒక్కరి సహకారంతో అప్పుడు జరిగింది, ఇప్పుడు జరిగింది, జరుగుతూనే ఉంటుంది. అన్నగారు గారికి శుభాశీస్సులు, వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా శుభాశీస్సులు. ఏం లేదన్నా, పూర్వకాలంలో మా నాన్నగారు 40 ఇళ్ళు తిరిగి చేశారు. తర్వాత మా అన్నగారు చైర్మన్ ఉండే వెంకటరమణ సార్ తిరుపతి చేశారు. ఇప్పుడు సీనన్న పేరిట వచ్చేసేటండి 40 ఇళ్ళు నాన్నగారు చేశారు. కొన్ని అవంతరాల వల్ల మేము వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆర్ఎల్ నరసింహ ద్వారా మేము దేవాలయం రావడం జరిగింది. 6 సంవత్సరాల నుంచి ఎటువంటి వేతనాలు లేకుండా చేస్తున్నాం. మేము ఏదో ఒకటి గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ కాకుండా అది దయ ఉంచి అది ఇప్పిస్తే మీకు రుణపడి ఉంటాం. సంతోషి మాత సాయిబాబా దేవస్థానం ఏసీ గారు మరియు వివో గారి పిలుపు మేరకు ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన సాయిబాబా కమిటీ అధ్యక్షుడు రాజ్నాథ్ గారికి, మా పెద్దన్న గ్రంథాలయ బాపూజీ వచనాల గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ గారైన జిద్దన్న గారికి, ఏసీ గారు రజన్న గారికి, ఏవో గారు వేణు గారికి, అర్చకులు గారికి, అలాగే మాజీ చైర్మన్ మన మదన్ శ్రీధర్ గారు, మన యదం రంగన్న, యాదవ్, ఇక్కడ ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క అమలవాడి నామదేవాడ సుభాషణ పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మీ అందరికీ మీ విలువైన సమయం ఇచ్చినందుకు, అలాగే ఈ ఆలయ అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నందుకు కూడా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, చాలా రోజులుగా గత 2-3 నెలలుగా ఈ ఆలయం అభివృద్ధి కుంటుపడుతుందని చెప్పేసి ఏవో గారు చాలాసార్లు చెప్పడం వల్ల సరే ఏందో ఒకసారి మనం వచ్చి మాట్లాడదాము, ఎందుకు అయిపోతుంది మీ పెద్దలు మన జిల్లా అనుమతితోటి ఈరోజు రావడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ నాకు కనిపించేది ఏంటంటే అభివృద్ధి కమిటీ ఒకటి ఉన్నది, చైర్మన్ గారు ఒక సైడ్ అయిపోయారు, మళ్ళీ దాతలు ఒక సైడ్ అయిపోయారు. దయచేసి మీరు అందరూ భేదాభిప్రాయాలు మానుకొని కలిసికట్టుగా ఉండి చేస్తే ఆ దేవుడి సేవగా చేస్తే మనకి ఎట్లా దేవుడు మనకు ముందుకు తీసుకెళ్తాడని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ, ఈ ఆలయ అభివృద్ధిలో ఖచ్చితంగా నేను నా వంతు సహకారం కూడా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పరంగా కానీ నా స్వయంగా కానీ నేను ఖచ్చితంగా ఆలయ డెవలప్మెంట్లో ముందు ఉంటాను. మీరందరూ కలిసికట్టుగా ఈరోజే రేపటి దాకా కూడా ఒకటే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాగానే మేము కూర్చొని అసలు దీనికి ఎంత ఎస్టిమేషన్ అవుతుంది అయితే ఏమి రావన్నా ఇవి అయిపోయినాయి, మనకు ఫండ్స్ ఏమి రావు, మన ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు నుంచి మనం తీసుకోవాలన్నారు. సరే మా ఎమ్మెల్యే గారితో మనం మాట్లాడతాం, ఆయన కూడా ఇంకా నిధులు రాలేదు కాబట్టి ఆయన కూడా ఏం చేయలేదు. మన ఎంపీ గారు అయితే మనకు తెలుసు, ఆయన ఇస్తారు తెలియదు. సరే కలెక్టర్ గారి నిధులు ఉన్నాయని చెప్పి ఏసీ గారు చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ఎస్టిమేషన్ ఇస్తే నేను ఈరోజు కానీ రేపు కానీ నేను మహేశ్వరతోటి కానీ ఫిబ్రవరి గారితో ఇద్దరు వారు పార్టీ బిజీ వల్ల నియామక్ టౌన్ నాకు అప్పయిపోవడం జరిగింది. కొంచెం మంచి చెడు ఏదంటే వారి దృష్టికి తీసుకురావాలని మాకు చెప్పడం వల్లనే ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నాం. వారి అనుమతితో మీరు అందరూ ఎస్టిమేషన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఎంత తక్కువ పడుతుందో అంత నిధులు ప్రభుత్వ పరంగా కానీ కలెక్టర్ గారి నిధుల ద్వారా కానీ మనం తీసుకొచ్చే విధంగా జిల్లన్న గారు కానీ మేము కానీ మా లోకల్ నాయకత్వం పనిచేస్తుంది. పార్టీలకు అతీతంగా మనం పనిచేస్తేనే ఈ టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. లేదు నా పార్టీ నేను చైర్మన్ మాజీ చైర్మన్ అనుకుంటే అది కాదు. ఖచ్చితంగా మీరు
ఈరోజు సాయంత్రం వరకు నాకు ఇస్తే నేను రేపు మహేశ్వర గారితో మాట్లాడి సెక్రటరీతో మాట్లాడి నేను వారం 10 రోజుల్లో కరెక్టర్ ద్వారా నిధులు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. అలాగే నా వంతుగా కూడా వీళ్ళన్న సమక్షంలో చెప్తున్నాను. నా వంతుగా ఆలయంకు ₹1,00,000 నేను అందరికీ ఒకటే, నేను మీ వాడిని, మీరు అందరూ కూడా అరమరికలు లేకుండా కష్టపడి టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే మనకే నామదేవర సుభాష్ నగర్ అమ్మల్వాడి ప్రాంత ప్రజలందరికీ చక్కటి దేవాలయాన్ని అందించిన వారైతే కాబట్టి మనమందరం కలిసికట్టుగా ఈ గుడి నిర్మాణంలో పాల్గొనడం తెలియజేస్తూ నాకు ఇచ్చిన ఈ గౌరవానికి నాకు ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను నువ్వు వల్లనే ఆగింది, శాతం లేక ఆగలేదు ఈ దేవాలయం. కాబట్టి దయచేసి ఉన్నదా భావించకుండా ఏదో గవర్నమెంట్ వచ్చే ఫండ్స్ వచ్చేటి అసలు ఏదో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మాత్రం ఈ పరిస్థితుల్లో మీరందరూ కలిసి ఉండి చేస్తే ఇది పెద్ద సమస్య కాదు. ముందు ప్రారంభోత్సవం చేయండి, భక్తులు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి భక్తులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇచ్చే దాతలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, లేరనేం కాదు. ఇప్పుడు వేణన్న గారు చెప్పినట్టుగా మనం గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ తెప్పించే ఏదో చేద్దాము, కానీ ఆ ఫండ్స్ కోసమే ఈ కార్యక్రమం ఆపేటట్టు చూడకండి. ముందు ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఇదైతే ప్రారంభోత్సవం చేసి అందరూ దేవుడి కృపకు పాత్రలు కాగలరని మన